یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آگے چل کے نوہیرا شیخ کو سوال کرنے کے لیے، نوہیرا شیخ کو پھنسانے کے لیے بہترین سے بہترین راستہ ایک ہی ہے۔ جو ایم ای اور ڈی ایس ایس ہیں ان میں سے کوئی بھی مظلوم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے پیسے کما لیے ہیں، ان کے پراپرٹیز بڑھ گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو نوہیرا شیخ کمپلینرز کو پیسہ دی ہے نہ تو نان کمپلینر کو۔ یوں تو دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کام آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دنیا آخرت میں خوش رکھے۔ نوہیرا شیخ کے جو انویسٹرز ہیں ان کے اندر یہ کمپلینرز ہیں، دوسرے نان کمپلینرز ہیں۔ جب میں نے کہا تو کسی نے کمنٹس میں مجھے پوچھا کہ آپ الگ کیوں کر رہے ہیں، کہ کمپلینر اور نان کمپلینر الگ الگ نہیں ہے، سب ایک ہے۔ میرے بھائی، میں اپنی طرف سے الگ نہیں کر رہا ہوں۔ جو کمپلین کیے ہیں، جو کمپلین نہیں کیے ہیں، وہ خود بخود الگ ہو گئے ہیں۔ اب سب کی جو کمپلینر ہے ان کی نظر کورٹ کی طرف ہے، اور نان کمپلینر ہیں ان کا انداز الگ ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو کمپلینر ہے ان کے لیے نوہیرا شیخ کورٹ میں آئے اور کورٹ کے حاضری میں وہ جواب دیں، اس کیس کی سنوائی ہو، یہ انتظار تو سب کو ہے، لیکن خاص طور پر جو کمپلینر ہیں ان کو اس کی خواہش اور اس کا انتظار اور اس کی جو ہے بے تابی کے ساتھ کمپلینرز کو ہے۔ جو نان کمپلینرز ہیں اب ان کو جو ہے بہت سارے راستے ہیں اپنے پیسے نکالنے کے لیے۔ جو کمپلینر ہیں ان کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ بھی عدالت کا راستہ، سپریم کورٹ کا راستہ اور وہاں کا فیصلے کا راستہ۔ اور ان کے لیے نوہیرا شیخ کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ ایک، جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی، فیصلہ ہوگا کہ پیسے بھرو، ان لوگوں کے پیسے واپس کر دو۔ اگر پیسے واپس نہیں کرتی ہو تو جیل میں جاؤ، جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ نوہیرا شیخ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو پیسے بھرنا یا نہیں تو جیل میں جانا۔ یہ انویسٹرز کے اندر جو کمپلینر ہیں ان کے سلسلے میں، ان کے بارے میں یہی ان کے لیے اپڈیٹ رہے گی۔ اب جو نان کمپلینر ہیں کبھی یہ نہیں چاہتے کہ نوہیرا شیخ جیل میں جائے، اس لیے کہ نوہیرا شیخ جیل میں چلے گئی تو پیسے کون دیں گے؟ تو نان کمپلینر کے پاس ایک راستہ ہے، وہ یہ راستہ، کئی راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایمیس اور ڈی ایس ایس کو پکڑنا، ایجنٹس کو پکڑنا، ان کے اوپر کارروائی کرنا۔ دوسرا، نوہیرا شیخ کے بھائی اور ان کے گھر والوں پر کارروائی چلے، اس لیے کہ نوہیرا شیخ ہمارے سامنے تو نہیں آئے گی، جب تلاش کرنے کے لیے اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو نہیں ملے گی۔ وہ بڑی کڑی سیکیورٹی اور باؤنسر لوگوں کے ساتھ میں ان کے درمیان میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، بل میں چھپی ہوئی ہیں۔ نوہیرا شیخ کو اپنے بل سے باہر نکالنے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے، جو بہترین راستہ ہے، وہ یہ کہ ایمیس اور ڈی ایس ایس اور ایجنٹس اور نوہیرا شیخ کے فیملی پر کارروائی چلے، تو پھر خود بخود نوہیرا شیخ باہر آ جائے۔ انویسٹرز کو جواب دینا پڑے گا، جواب دے کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر جو محنت اور کوششیں سوت پونے کر رہے ہیں
वो भी इसी कोशिश में है कि एमईएस और डीएसएस के ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर किस तरीके से लीगल तरीके से कार्रवाई करें, क्या केस करें, उनको वार्निंग दें या एफआईआर करें, उनके ऊपर क्या हिसाब से अगर केस करते हैं, एफआईआर करते हैं तो वो छूटने ना पाए, उनके लिए बिल्कुल से बिल्कुल कड़ी सजा मिलने की एक उम्मीद है कि नौहिरा शेख पैसे वापस करने की। अगर एमईएस और डीएसएस को पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद नौहिरा शेख सामने आ जाएंगी और पैसे भरने के लिए मजबूर हो जाएंगी। ये एक रास्ता है, और कई रास्ते हैं कि नौहिरा शेख को अटैक कर सकते हैं, उनको उनके ऑफिस पे जा सकते हैं। अभी हैदराबाद में इलेक्शंस के लिए नौहिरा शेख कैनवास में फिर रहे हैं, तो वो वहां जाकर के भी उनको सवाल कर सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है। जब सवाल करते हैं तो पुलिस रहेगी, वो कहेगी कि क्या कर रहे हो तुम, कि हम जो भी लोग वहां जाते हैं इन्वेस्टर्स, नॉन कंप्लेनर्स, हम बोलेंगे कि ये औरत जो है हमारे पैसे इस तरह से धोखा की है। तो पुलिस जो भी है वहां पे वो लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या सही है, हकीकत है नहीं है, तो दोनों तरफ के लोगों को जेल में ले जाएंगी, मतलब स्टेशन में ले जाएंगी। उसके बाद एक हल्की सी पूछताछ होगी, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या आगे चल के नौहिरा शेख को सवाल करने के लिए, नौहिरा शेख को फंसाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रास्ता एक ही है, वो जो नॉन कंप्लेनर हैं, एमईएस और डीएसएस पर, एजेंट्स पर और नौहिरा शेख के फैमिली पर कार्रवाई चलाएं। और इसके सिलसिले में साउथ पुणे भी मेहनत कर रहे हैं। उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए, इसी सिलसिले में अपनी मेहनत को जारी रखने के लिए कुछ लोगों से उनका मिलना जुलना हो रहा है, एमईएस और डीएसएस से बात चल रही है। तो दोस्तों, ये जो एमईएस और डीएसएस हैं, इनमें से कोई भी मजलूम नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, इनके प्रॉपर्टीज बढ़ गए हैं, और आजाद जिस तरीके से नौहिरा शेख घूम रही है, इसी तरीके से एमईएस और डीएसएस भी आजाद घूम रहे हैं। वो भी बड़े मजे में हैं। इनका जो है अंदरूनी नौहिरा शेख से मेलझोल है, मिलना जुलना, बातचीत हो रही है। तो ये जो है आजाद हो करके नौहिरा शेख इन सब से कह दी है कि तुम सब आजाद हो जाओ, ये सब कुछ मेरे ऊपर है, मैं अपने ऊपर ले लेती हूं, और जो है मैं जेल में चले जाती हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस तरीके से शुरुआत से यही चक्कर चल रहा है, यही जो है इन्वेस्टर्स को धोखा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स के अंदर कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर में अलग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अलग हो चुके हैं पहले से, कि जो लोग कंप्लेनर हैं उनको जो है कोर्ट की अपडेट की इंतजार है, हम सबको भी इंतजार है। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो नौहिरा शेख कंप्लेनर्स को पैसा दी है, ना तो नॉन कंप्लेनर को, किसी को 1 रुपया पैसे नहीं आए हैं। अफसोस की बात है कि नॉन कंप्लेनर जो है उनके लिए एक रास्ता बेहतरीन, बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता है कि बेहतरीन रास्ता एमईएस और डीएसएस पर कार्रवाई किया जाए, और कंप्लेनर इनके लिए इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स आते रहेंगे, उनको हम बताते रहेंगे। और नॉन कंप्लेनर के लिए जो भी कार्रवाई होगी साउथ पुणे साहब की तरफ से और दूसरे जराए से, दूसरे रास्तों से, तो वो भी अपडेट देने की कोशिश में रहेंगे। ये 2 ही रास्ते हैं, आप समझ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको समझाए और जल्द से जल्द तमाम इन्वेस्टर्स जो नॉन कंप्लेनर हैं, जो कंप्लेनर हैं, सबके पैसे वापस आने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। सब मजलूम है, सबके दिल के दुखड़े हैं, सबको अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।